салом бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин вақт сархати рӯйдодҳост. манзуратон аз студияи марказии радиои Озодӣ. имрӯз 8 сентябр аз он мегӯем. амрико аз таъини ҳукумати толибон ки саршор аз муллоҳои собиқадару тундгаро иборат аст нигарон мебошад. русия дар соли ҷорӣ марзашро ба рӯи 115 000 муҳоҷир ба муддатҳои гуногун басту як сокини масти Белгород дузодаи Тоҷикистонро бо камони шикорӣ парондааст ва қарор аст ҳафтаи оянда ҳукми Мавлавӣ Абдуллои Язғуломӣ дар додгоҳи шаҳри Хорӯғ эълон шавад. ҳавошиносон аз ворид шудани чангбоди шадид ба қаламрави Тоҷикистон ҳушдор медиҳанд. ба қавли манбаъ дар чанд рӯзи оянда қисматҳои шимол ва ҷануби вилояти Хатлон зери ҳавои ғуборолуд хоҳанд буд. гардбоде ки ба Тоҷикистон аз самти ҷанубу ғарб меояд ҳамчунин шаҳрҳо ва навоҳии тобеи маркази кишварро фаро хоҳад гирифт. бинобар ин аз сокинон хоста мешавад ки дар ин рӯзҳо аз гашту гузор дар кӯчаҳо бахусус дар назди роҳҳои мошингардро камтар кунанд. инчунин онҳое ки дар замин ва сохтмонҳо кор мекунанд бояд эҳтиёт намоянд. чангбод ба саломатӣ бахусус барои афроди солхӯрда, занони ҳомиладор ва беморони дил низ метавонад зиёновар бошад. амрико мегӯяд аз маъмурияти нави толибон ки саршор аз собиқадорони ҳукми ин ҷунбиши бунёдгаро дар солҳои 90-уми қарни гузашта ва 20 соли ҷанг дар ин кишвар аст ташвиш дорад. рӯзи 7 сентябр департаменти далалати амрико гуфт дар рӯйхати ҳукумати нави толибон аъзои ин гурӯҳ ва ҳампаймонҳои онҳо ҷой доранду ягон зан шомили он нашудааст. дар изҳорот гуфта мешавад ки толибон ҳукумати муваққатӣ ташкил карданд, вале дар ҳар сурат амрико на аз рӯи сухан балки аз рӯи амал ба кори ин ҳукумат баҳо хоҳад дод. дирӯз толибон Мавлавӣ Ҳайбатулло Охунdzодаро амир алмуминин яъне раҳбари олии худ таъин карданд. мулло Муҳаммад Ҳасан Охунд ки аз замони кор дар маъмурияти пештараи толибон мавриди таҳрими Созмони Милали Муттаҳид қарор гирифтааст, ба вазифаи сарпарасти мақоми раиси ҳукумати толибон пешбарӣ шудааст. сухангӯи толибон Забиулло Муҷоҳид мегӯяд ҳукумати муваққатӣ дар посух ба ниёзҳои мардумӣ ташкил шудааст. аз 33 вазифаи калидии ҳукумат тақрибан ҳамаро пуштунтаборон ки 40% аҳолии Афғонистонро ташкил медиҳанд ишғол карданд. дар як пурсиши сарироҳии хабарнигори Reuters аксари сокинони шаҳри Кобул гуфтанд ки толибон бояд юниформаи ягона дошта бошанд то мардум воқеан сарбозони толибонро шиносанд. Рang bu boşa خوب هستن معلوم میشن فهمیدی که اینه گروه اونو گروه هر کس فهمیدی میخواد لنگی بسته میکنه میگه من طالب هستم. فعلا اگه دوز بیاد رازن بیاد ما نمیفهمیم که دوز است یا مجاهد ماست، این دوز است یا سرباز ماست. فعلا این ما نمیفهمیم که در این اسنا خوبتر است که هم یک یونیفرم داشته باشن. نظامیان امارت اسلامی با یک یونیفرم منظم روی کار باشن، بالای وظایفشان باشن. فعلا نظامیان امارت اسلامی یک تعداد با کالاهای شخصی، یک تعداد با یونیفرم نظامی می باشن که ما فرق بین ازیا کردن نمیتونیم. бинандагони азиз, таҳвилоти Афғонистонро мо лаҳза ба лаҳза пайгирӣ дорем ва тафсилоти онро метавонед дар сайти мо зери нишони www.ozodi.org бихонед. дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ Русия 115 000 нафарро аз ҳаққи ворид шудан ба ин кишвар маҳрум кардааст. дар ин бора РИА Новости бо такя ба омори вазорати корҳои дохилии Русия иттилоъ медиҳад. манбаъ меафзояд аз ин миён 20 000 нафар барои беш аз муҳлати муқарраршуда қарор доштан дар ин кишвар мамнуъулвуруд шуданд. бар илова нисбати 40 000 нафар ба хотири такрори ҳуқуқвайронкунӣ мақомот ин маҳдудиятро истифода карданд. дар ҳамин ҳол вазорати корҳои дохилии Русия гуфтааст дар ин муддат қарори манъи вуруди 400 нафар бекор карда шудааст. ҳафтаи гузашта раҳбари Федератсияи муҳоҷирон дар Русия гуфта буд ки мақомоти ин кишвар ба авфи муҳоҷироне ки аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳруманд мепардозанд. тибқи ҳисобҳои мақомоти тоҷик феълан беш аз 270 000 шаҳрванди Тоҷикистон аз ҳаққи рафтан ба Русия маҳрум мебошанд.
دیروز سفیر تازه تعیین تاجیکستان در روسیه به معاون وزیر کارهای خارجه آن کشور نسخه اعتمادنامه خود را سپرده است. بر پایه معلومات سفارت تاجیکستان در روسیه ضمن ملاقات دولتشو گل محمدزاده با اندری رودنکا همکاری‌های دو کشور و سفری در پیش ایستاده ولادیمیر پوتین به دوشنبه را بررسی کردند. طبق نقشه پرزیدنت روسیه در نیمه دوم ماه روان به تاجیکستان می‌آید. دولتشو گل محمدزاده ماه август به جای امامالدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه تعیین گردید. سفارت تاجیکستان در مسکو یکی از نمایندگی‌های رسمی کشور در خارج دانسته می شود. نام سفارت هم پیوسته در مسائل مربوط به حقوق مهاجران، بازداشت و رهایی آنها، کمک به درماندگان، دریافت سندهای رسمی و سالهای آخر وابسته به پرواز هواپیماها و بلیط سفر بیشتر رسانه‌ای گشته است. دادستانی شهر خوروغ میگوید پرونده روحانی شناخته عبداللهبек قوتبеков معروف به مولوی عبدالله یزغلومی را با عیبنامه دعوت افراطگرایی طریق اینترنت به دادگاه فرستاده است. انتظار می رود روز 13 سپتامبر حکم عبداللهبek قوتبekov در دادگاه شهر خوروغ صادر شود. روز 18 ایون امسال همراه برادرش عزت‌الله قوتبekov در شهر دوشنبه بازداشت شده بودند و بعد یک هفته عزت‌الله رها گردید. بازداشت مولوی عبدالله یزغلومی در حال صورت گرفت که نوارهای زیادی او با موعظه‌های پرشور دینی و دعوت‌های وحدت دینی و ملی در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند. منبع‌های دیگر میگویند این روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و دعاخوانی مشغول بوده است. سرخط رویدادها را تماشا دارید. تفتیش پرونده قتل رفیده اینایت و 8 ساله به انجام رسیده است. این ساکن نویه رودکی روز 4 ایول ناپدید شد و یک روز پس جسدش را از داخل حاجتخانه همسایه پیدا کرده بودند. ولی جان اینایت پدر رفیده دیروز به رادیو زودی از قبل مفتشان گفت که تفتیش کشتار فرزندش به انجام رسیده. بعد جشن استقلالیت پرونده را به دادگاه می‌فرستند. مقامات در تجاوز و قتل نابالغ همسایه آنها رحمت‌الله گدویف را متهم می‌کنند. از روی اتهام اعلان شده به گدویف تا حبس ابد تهدید می‌نماید. سردختور بیمارخانه شهری رقم 5 خوجند بعد همگی 3 ماه تعیین شدنش به این وظیفه از جانب وزیر تندرستی تاجیکستان از مقامش برکنار گردیده است. به نوشته خبرگزاری سپوتنیک حالا به جای رعنا نیازوه این وظیفه را موسبه بوبوجان و اجرا خواهد کرد. خبرگزاری میگوید قبل از برکناری نیازوه فعالیت او را دادستانی تفتیش کرده در جلسه این نهاد در شهر خوجند بررسی کرده بود. نظر خود او در رابطه با برکناریش دسترس نیست. نیازوه تا تعیین شدنش به وظیفه سردختور به حیث پزشک عصب شناس در بیمارستان بوستون کار میکرده است. در ولایت بلگراد روسیه یک جوان تاجیک از تیر شکاری کشته و یک زاده 20 ساله تاجیکستان مجروح شده است. خبرگزاری های روسیه از قبل مقامات کمیته تفتیشاتی میگویند فوجیه شب 7 سپتامبر و در پی مناقشه میان یک ساکن 36 ساله محلی با مهاجران به عمل آمده است. ساکن ولایت بلگراد گویا برای آنکه مهاجران تاجیک با صدای بلند صحبت میکردند نخست بحث لفظی نموده سپس از ماشینش کمان شکاری میبرارد و به سوی آنها تیر خالی میکند. در نتیجه یک نفر هلاک میشود، دومی از کتفش تیر خورده به بیمارستان انتقال یافته است. تفتیشات میگوید مرد حمله‌گر مست بوده از جای حادثه فرار میکند. کارمندان پلیس او را بعد 2 ساعت دستگیر نمودند. نسبت این قضیه با مدعی کشتار و سوی قصد به کشتار 2 و یا زیاده نفر پرونده جنایتی باز شده است.
دوستان عزیز، اکنون برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی برای امروز 8 سپتامبر $1 را 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 41 درم نرخ‌گذاری کرده است. قرب 1000 روبل روسی 154 سومانی و 50 درم مقرر گردیده است که نسبت دیروز 50 درم کمتر میباشد. بینندگان عزیز، با عرض سپاس به یک شما نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم، ولی 3 ساعت پس باز به استودیو برمیگردم با گزارش‌ها از تاجیکستان و جهان. تا دیدار نوبتی روز خوب داشته باشید.